자, 이번에는 교과서 파트 2 부분입니다. 바로 들어갈게요. Finally, I saw the one item in the museum that I will never forget. 자, 일단 여기까지 해볼까요? 자, 마침내 나는 그 미술관에서 내가 결코 잊지 못할 아이템. 그러니까 여기 대선 앞에 있는 뮤지엄이 아니고 그 앞에 있는 아이템을 꾸밉니다. 그 아이템, 그 어떤 물품을 보았습니다. 그게 바로 뭡니까? An original copy of the 훈민정음 해례. 그죠? 훈민정음 해례본의 원본을 본 겁니다. 그죠? 자, this ancient book was written in 1446. 1446년도에 엄청 그죠? 몇백 년 된 거네. 그죠? 이게 쓰여졌답니다. And it explains the ideas and principles behind the creation of 한글까지 먼저 해볼게요. 한글의 창제에 뒤에 숨겨져 있는 어떤 발상이라든지 혹은 원리들을 설명을 해준답니다. 그리고 한글은 바로 뭐냐? 동격의 명사구가 이어서 등장합니다. The writing system of a Korean language. 그래서 한국어의 뭐랄까 그 문자 체계, 그죠? 문자 시스템, 문자 체계인 한글의 창제의 원리와 그리고 발상에 대해서 설명을 해준대요. It was found in 안동 in 1940 했습니다. 1940년에 안동에서 발견이 됐고요. At the time, however, 그러나 그 당시에 Korea was still occupied by Japan. 아쉽게도 뭐예요? 아직도 한국이 일본에 점령당한 상태였습니다. Japanese colonial government까지가 일단은 주어겠고 일본의 식민지 정부네요. Intended to get rid of the Korean language. 한국어를 다 말살하려고 했었습니다. Schools were forbidden to teach lessons in Korean. 한국어로 수업을 하는 것을 금지했었고, and scholars who studied Korean were arrested. 지금 가려졌지만, 그죠? 한국어를 연구하는 학자들은 다 arrested, 체포가 되었습니다. 슬프네요. 네. 자, from the moment. 자, 여기도 잠깐 보세요. The moment, 시간이잖아, 그치? 그런데 he heard that 훈민정음 해례 had been discovered까지 잠깐 봤을 때 시간이기 때문에 when이 나와도 상관은 없어요. 그런데 관계 부사로서 얘는 that도 상관이 없다. 둘 다 상관없다는 뜻이에요. 둘 다 상관없다는 뜻입니다. 그래서 일단은 본문은 지워져 있지만 굳이 살리자면 when이나 that 둘 다 맞다는 뜻으로 이해하시면 되겠고요. 자, 훈민정음 해례가 발견되었다는 그 소식을 들었던 그 순간 이래로 간성 couldn't stop thinking about it. 자, cannot stop ing, cannot help ing 같은 개념이라고 했죠. 내가 stop이랑 help랑, 그죠? 그래서 그것에 대해서 계속 생각을 멈출 수가 없었습니다. He knew he had to protect it at all cost. 자, 이게 무슨 수를 써서라도 라는 의미로 쓸 수 있는 수거고요. 그래서 어떤 방법과 수단을 가리지 않고 그것을 보호해야겠다라고 한다는 사실을 그는 알았습니다. After years of waiting, 수년간을 기다린 이후에 he was finally able to obtain the book. 그 책을 얻을 수 있었습니다. He purchased it at 10 times the price the owner was asking and carefully hid it in his house. 자, 뭐랍니까? 자, 그것을 원래 소유했던 사람이 요구했던 돈의 10 times the price, 뭐라고? 10배가량의 돈을 주고는 그것을 구입을 했어요. 그리고 조심스럽게 그것을 자신의 집에 hide의 과거형이죠. 그죠? 숨겼습니다. When the Japanese were finally defeated. 만약에 일본이 패망을 하자, 만약이 아니고요. 패망했을 때 he was able to share it with the rest of Korea. 한국의 다른 국민들과 한국의 다른 사람들과 이제 그것을 공유할 수 있게 되었습니다라고 해석하시면 되겠습니다. The guide said that 자, 안내원이 얘기하기를 훈민정음 해례 is the museum's most precious treasure. 이 미술관의 가장 소중한 보물이라고 말씀을 하셨대요. Without it 또 나왔어요. 그죠? without 가정법입니다. 자, 질문. 요거는 if it had not been for예요? if it were not for예요? 바로 if it had not been for. 왜 이유가 뭡니까? 뒤에 나왔잖아요. would have be fixed. 이건 가정법 과거 완료의 결과절에 쓰이는 형태잖아요. 그죠? 요걸 통해서 얘는 if it had not been for겠구나. 그죠? 그래서 the origins and the fundamentals of 한글. 한글의 기원 그리고 기본 원칙 이런 것들이 would have been lost to history. 역사 속에서 사라져버렸을 것입니다. 역사에 파묻혀버렸을 것입니다. It has since been designated a national treasure of Korea. designate 하면 여러분들 지정하다는 뜻인데요. 그 이래로 발견된 그 이래로 has since been 아마도 뭐 훈민정음 해례가 이제 한국에 이제 공개가 된 이래로
한국의 국보로서 지정이 되었고요. And included in the UNESCO Memory of the World Register. 자, register 뭐 기록서란 뜻인데요. 세계 기록 유산, 유네스코의 세계 기록 유산에 등재가 되었습니다. 포함이 되었습니다. Looking at the ancient book. 자, 그 오래된 책을 바라보면서라고 해서 자, 일단 위에 이거 designate하고 included는 여러분들 이 병렬 구조라는 걸 알 수 있겠죠? 그래서 has been designated and has been included의 구조예요. 밑에 보시면 looking at 같은 경우는 분사 구문입니다. 바라보면서 정도의 부대 상황을 의미하는 거고요. Looking at the ancient book. 자, 그 오래된 책을 보면서 I could feel 간성's strong commitment to preserving Korean history. 자, 여러분 commitment 다음에 to가 쓰였는데 이 to도 전치사의 to예요. 여러분들 commit to 어디에 헌신하다라고 할 때 이 마찬가지 이 to 다음에도 명사가고요. commitment라고 명사형으로 쓰였어도 역시 to는 투부정사가 아닙니다. 그래서 preserve가 아니고 ing가 쓰인다는 거 기억하시고 좋겠고요. 자, 한국의 역사를 preserve, 보호하려는 그의 어떤 강한 의지, 헌신이라는 느낌을 나는 느낄 수 있었습니다라고 해석하시면 되겠습니다. 자, 이어서 standing in the middle of the exhibition hall. 자, 그 그 전시홀에 중앙에 서 있는 와중에 surrounded by Korean art. 자, 한국의 예술품들, 미술품들에 둘러싸인 와중에 I could not stop thinking 또 나왔네요. 그죠? cannot stop ing. 그래서 나는 간송에 대해서 생각을 하는 것을 멈출 수가 없었습니다. 계속 생각이 났습니다. He was an amazing person. 놀라운 사람이었어요. He did not collect art for his personal enjoyment. 그의 개인적인 즐거움을 위해서 미술품을 수집하지 않았답니다. He did it to protect Korea's cultural identity during the harsh Japanese colonial period에서 혹독한 일제 강점기 동안에 during the harsh 혹독한 가혹한이라는 뜻입니다. 강점기 동안에 한국의 문화적인 정체성을 보호하기 위해서 이러한 활동을 했습니다. After Korea regained 다시 되찾다는 뜻이겠죠? 뭐를? Its independence 그의 독립 그러니까 즉 한국이 독립을 한 이후에 he stopped collecting art 다시 예술품을 수집하는 것을 멈췄대. 왜? As because 의미를 쓰였습니다. He knew it would safely remain in Korea. 한국의 예술품들이 이제는 한국에 안전하게 남아 있을 것이라는 것을 알았기 때문에 그런 거겠죠. 자, during our country's worst time, 우리나라의 가장 최악의 시기, 가장 어려웠던 시기에 a single man was able to defend Korea's national spirit and pride, 한국의 민족 혼과 그리고 자부심을 지켜내었습니다. Thanks to him, 그 덕분에 we are still able to experience an essential part of Korean culture today. 오늘날 우리가 한국 문화의 필수의 어떤 부분, 그죠? 중요한 부분들을 경험할 수 있게 되었어요. Founded in 여기까지는 문장이 끝나고 내 기억으로는 그래서 이제 좀 더 추가적인 내용이 나옵니다. 그렇게 해서 이제 이 아까 누구였죠? 윤주였나요? 윤주의 이제 보고서의 내용이 끝난 겁니다. 그리고 이제 간송 미술관에 대한 좀 추가적인 내용이 밑에 하단에 좀 나왔죠? 그 부분 해석합니다. Founded in 1938, 1938년도에 설립이 되어서 간송 Art Museum was Korea's first private museum. 바로 한국의 최초의 사립 미술관이었답니다. 자, when 간송 built it 처음에 그걸 지었을 때 he named 자 name A, B 구조예요. A를 B라고 칭하다. A를 B라고 이름 짓다는 뜻입니다. 그것을 보화각이라고 이름을 지었대요. 자, 그리고 he used the building as a place to store all of the important cultural items that he had collected over the years. 자, 역시 여기 대신 생략이 돼 있고요. 앞에 있는 cultural items를 꾸미고 있습니다. 목적격 관계대명사죠. 그래서 그는 건물을 어떤 장소 바로 뭐 하기 위한 장 to store 앞에 있는 place를 꾸미는 형용사적인 표를 쓰였네요. 그죠? 중요한 문화적 물품들을 보관하는 장소로서 지었는데 그 물품들은 바로 수년간 그가 수집을 한 물품들이었습니다. 간송 died in 1962, 1962년도에 돌아가셨어요. and 보화각 was renamed, 다시 이름을 붙인 게 바로 간송 Art Museum in 1966, 1966년도에 간송 미술관으로 개명이 되었습니다. It now hold는 여러분들 소장하다 정도로 완약해주면 좋겠죠? About 5,000 items, 5,000여 점의 물품들을 소장하고 있고, including 12 Korean national treasures, 한국의 12점의 국보를 포함하고 있답니다. 라고 해서 본문의 내용을 마치도록 하겠습니다. 자, 고생하셨고요. 본문의 내용 잘 읽어보고 수업 시간에 다시 한번 공부합시다.
자, 안녕.